सलमान अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो गुड लक आपको भी, पूरी टीम को भी। थैंक यू। जो फैसला हमारी गवर्नमेंट ने किया है भारत का मैच ना खेलने का, उससे ये पहले 2 मैचेस में टीम पे प्रेशर तो नहीं है कि ये दोनों मैच जीतना है? नहीं, बिल्कुल ऐसा प्रेशर वैशर तो नहीं है, क्योंकि आप जब भी किसी ICC टूर्नामेंट में आते हैं तो आपको ऑलमोस्ट अपने सारे गेम्स ही जीतने होते हैं। और हम भी इसी तरह यहाँ आए थे जब, तो हमको यही था कि हम सारे गेम्स जीतेंगे, सारे गेम्स में अपना बेस्ट देंगे। ऐसे ही हम जो गेम्स खेलेंगे उसमें भी इंशाल्लाह अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान अहमद, दिल्ली सचिन से। सर 2009 में पाकिस्तान टीम ने इस मेगा इवेंट में कामयाबी हासिल की थी। उसके बाद अब आपकी तैयारी कैसी है? अब आप क्या समझते हैं कि इस इवेंट में अब आपकी क़यादत में टीम कैसी कारकर्दगी दिखाएगी, ताकि एक दफ़ा फिर कौम को खुशी मिल सके जो आपकी क़यादत में टीम को एक रिदम मिला है? बिल्कुल 2009 में मुझे अच्छी तरह याद है, मैं काफ़ी छोटा था, लेकिन काफ़ी अर्सा ही हो गया अभी तो। लेकिन हमारी प्रिपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी है। हम लोग काफ़ी देर से एक साथ क्रिकेट खेलते आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 महीने में हम लोग सीरीज़ भी एक भी नहीं हारे और मोस्ट ऑफ द गेम्स भी जीते हैं। प्रिपरेशन वाइज हमारी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। और इट्स जस्ट अबाउट नाउ कि हम एग्जीक्यूट कैसा करेंगे जब गेम स्टार्ट होंगी। द वे वी हैव बीन एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम लास्ट 6 मंथ, अगर हम वैसे ही इधर भी करते हैं तो आई हैव फुली बिलीव वी कैन विन दिस टूर्नामेंट। सलमान, जब से आपने 3 नंबर पे बैटिंग स्टार्ट की है तो एक डिफरेंट सलमान अली आगा हमें नज़र आए हैं, तो आप इस वर्ल्ड कप में इसी नंबर पे कंटिन्यू करेंगे या अपने आप को फिर फ्लेक्सिबल रखेंगे? मेरे ख्याल से अभी 3 नंबर पे काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आई विल बैट 3। सलमान भाई, जैसे कि अब पाकिस्तान के 3 मैच हैं और रन रेट को भी मद्देनज़र रखना है सुपर 8 में जाने के लिए। इन 3 मैचेस के अलावा चौथा मुकाबला वेदर से भी करना है, क्योंकि कॉल्ड ऑफ हुआ, पहले वार्म अप मैच भी, कल एक प्रैक्टिस भी इंटरप्ट हुई बारिश से। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जाएंगे इन तीनों मैचेस की तरफ। आई थिंक अगर हम अपने मतलब जो प्लान्स हैं उनको एग्जीक्यूट करने को देखें और तीनों गेम्स जीतें, तो मेरे ख्याल से फिर हमें रन रेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वेदर एक ऐसी चीज़ है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, तो उस चीज़ को सोचना और उससे लड़ने का मुझे लगता है कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। और हम एज ए टीम यही सोचते हैं कि जो चीज़ कंट्रोलेबल है वो करें। कंट्रोलेबल ये है कि हम अच्छी क्रिकेट खेलें और अपने तीनों मैच जीतें, और हम उसी को देख रहे हैं। नाटक আর নাটক। টি-20 ওয়ার্ল্ড কাপে ইন্ডিয়া পাকিস্তানের ম্যাচ নিয়ে নাটক অব্যাহত। হ্যাঁ বন্ধুরা, এবারে চাপে পড়ে পুরো 360 ডিগ্রি বেঁকে পুরো পাল্টি পাকিস্তান। হ্যাঁ বন্ধুরা, আজকের আমাদের আলোচনা কিন্তু এটা নিয়েই, কি পাকিস্তান কেন পাল্টি খেললো বা পাকিস্তান কি পাল্টি খেতে চলেছে সেই সব নিয়ে আজকের আলোচনা। তো বন্ধুরা চলুন শুরু করা যাক আজকের আলোচনা। প্রথমেই যার কথা বলবো, যেটা পাকিস্তান প্রথম থেকে বলে আসছিল যে তারা টি-20 ওয়ার্ল্ড কাপ খেলবে না। এবং কেন বলেছিল? তার বন্ধু ভাই বাংলাদেশের জন্য, বাংলাদেশকে যেহেতু টি-20 ওয়ার্ল্ড কাপ থেকে বাংলাদেশ সরে গেছে তাই জন্য তারাও খেলবে না। কিন্তু তারপর আমরা কি দেখলাম? টিম অ্যানাউন্স হলো, পাকিস্তান টি-20 ওয়ার্ল্ড কাপ খেলছে। বাংলাদেশের বন্ধুদের তো মন জয় করতে হবে, তাই জন্য কি বললো তারা আবার পাকিস্তান, আমরা টি-20 ওয়ার্ল্ড কাপ খেলবো কিন্তু ভারত পাকিস্তানের ম্যাচ বয়কট করব। এই বয়কট নিয়ে যে নাটক, সেই নাটক নিয়ে আজকের যে পাকিস্তান পুরো পাল্টি খেললো বা পাল্টি বাজ, সেই নিয়ে আজকে আপনাদের সঙ্গে বলবো। আর বলছি কারণ বাংলাদেশ যারা বলে না যে তারা টাইগার বাহিনী, তাদের তাদের দেশের প্রতীক হচ্ছে ফ্ল্যাগে টাইগার আছে। অ্যাকচুয়ালি পাকিস্তান বাংলাদেশের মানুষকে টাইগার থেকে ছাগল বানিয়ে দিল। কেন বলে দিন তো ছাগল বললাম? কারণ আপনারা দেখলেন প্রথমে বললো খেলবো না, এখন তারপর বলছে বয়কট করব। এইবার যেটা শোনা যাচ্ছে, পাকিস্তান আর ইন্ডিয়ার খেলা কোথায়? ভারতে না, যে তারা সুরক্ষার ব্যাপারে কোনো অসন্তুষ্ট আছি বা সিকিউরিটি নিয়ে আমাদের প্রবলেম আছে তাই জন্য আমরা খেলবো না, সেটা তো বলতে পারবে না। কারণ তারা খেলবে শ্রীলঙ্কাতে, আর শ্রীলঙ্কার সিকিউরিটি নিয়ে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে তো তাদের সঙ্গে কোনো বৈঠক হয়নি বা কোনো প্রবলেম হয়নি। এখানেও বাংলাদেশকে ভুল বোঝানো হয়েছে বা বাংলাদেশকে ওই যে বললাম মুরগি করা বা ছাগল বানানো হয়েছিল। তারপর তারা এখন শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড তাদের কাছে একটা চিঠি পাঠিয়েছে। কি চিঠি পাঠিয়েছে? যে তারা যদি শ্রীলঙ্কায় না খেলে তাহলে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট বোর্ডের অনেক আর্থিক ক্ষতি হবে। আর কাকে পাঠিয়েছে? পাকিস্তানের সেই প্রফেসর মহসিন নকভি, মানে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের যে মেন
তাকে পাঠিয়েছে। ইন্ডিয়া আর পাকিস্তানের ম্যাচে যে টিকিট বা সমস্ত সব কিছু সোল্ড আউট হয়ে গেছে, ভেন্যু ঠিক আছে, সব রেডি, সেখানে ব্রডকাস্ট থেকে শুরু করে সব কিছু রেডি, আর সেই আর্থিক ক্ষতিটা যদি শ্রীলঙ্কার হয়, সেই কারণেই শ্রীলঙ্কা বোর্ড থেকে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে একটা চিঠি পাঠানো হয়েছে এবং সেই চিঠিটার এটাও লেখা আছে, ভবিষ্যতে যদি পাকিস্তান ইন্ডিয়া পাকিস্তানের টি20 ওয়ার্ল্ড কাপ ম্যাচ না খেলে ভবিষ্যৎকালে শ্রীলঙ্কাও কিন্তু তাদের সঙ্গে ত্রিদেশীয় বা ট্রাই সিরিজ যেগুলো হয় সেগুলো খেলবে না। এবং কিছুদিন আগে আপনারা শুনেছিলেন শ্রীলঙ্কা যখন পাকিস্তানে খেলতে গেছিল, যখন বোম ব্লাস্ট হয়েছিল, তখন এই মৌসুম নাকভি শ্রীলঙ্কার বোর্ডের প্রেসিডেন্টকে চিঠি দিয়েছিল এবং সঙ্গে শ্রীলঙ্কার প্রাইম মিনিস্টার আছে তাকে চিঠি দিয়েছিল, আশ্বস্ত করেছিল যে আপনাদের প্লেয়াররা এই সিরিজটা খেলুক, কোনো প্রবলেম হবে না, এবং তারপর খেলা হয়েছিল। তাই শ্রীলঙ্কাও কিন্তু পাকিস্তানকে বলে দিই যে যদি তারা এই ম্যাচটা না খেলে তবে তাদের কিন্তু এই জিনিসগুলো তারাও কিন্তু তাদের এগেনস্টে আইসিসির কাছে কমপ্লেন করবে বা আইসিসির কাছে কমপ্লেন জানা। এ তো গেল এক নম্বর। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে পাকিস্তান এখন এমন জায়গায় আটকে আছে, কোন জায়গাটায় আটকে আছে বলুন তো? আটকে আছে বাংলাদেশে 12 তারিখ ভোট আছে, মানে সরকারের ভোট আছে, এবং সেইখানে অনেক কিছু নির্ভর করছে কিন্তু দুই দেশের বোর্ডের। এই বোর্ডের কারা ক্ষমতায় আসে, কি বৃত্তান্ত, এর উপরে কিন্তু অনেক কিছু নির্ভর করছে। আর আমি আমার এই ভিডিওতে আগেও বলেছিলাম যে পাকিস্তান খেলবে এবং বাপ বাপ বলে খেলবে, বাধ্য হবে। দেখবেন 12 তারিখের ভোটের পর 13 তারিখে পাকিস্তান ডিক্লেয়ার করবে তারা খেলছে এবং খেলবে। টি20 ওয়ার্ল্ড কাপে ইন্ডিয়া পাকিস্তান ম্যাচ হচ্ছে, এটা গেল। এবার ধরুন কোনো রকমভাবে সেটাও হলো না, একদম মানে আপনি ওটাও ছেড়ে দিন, হলো না, রান রেট পাকিস্তানের প্রথম ম্যাচে কুতিয়ে কুতিয়ে জিতেছে, দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে এবং ধরুন এমন একটা পজিশনে এসে দাঁড়ালো যে পাকিস্তানও উঠলো। সুপার 8-এ কিন্তু ইন্ডিয়া পাকিস্তানের ম্যাচ নেই, ম্যাচ হবে কবে? যদি সেমিফাইনালে দেখা হয় বা ফাইনালে। এবার যদি সেমিফাইনালেও আপনারা ওয়াক ওভার দিয়ে দেন বা না খেলেন, তাহলে কি আপনারা দেশে ফিরতে পারবেন? দেশে ঢুকতে পারবেন তো? দেশেও কিন্তু ঢুকতে পারবেন না। তখন কি করবেন? তখন তো খেলতেই হবে, তখন তো বাপ কেন অন্য অনেক কিছু বলে বলে খেলতে হবে। তো এই জন্যই বলছি, এই যে নাটক, মানে পাকিস্তান যে নাটকটা করছে, এই নাটকটাতে আলটিমেটলি লস হলো বাংলাদেশে। বাংলাদেশ বুঝতেও পারলো না তাদের সঙ্গে পাকিস্তান কি গেমটা খেললো, গেম খেলে তাকে আইসিসি টি20 ওয়ার্ল্ড কাপ থেকে বাইরে করে দিলে এবং পাকিস্তান খেলবে, সেটা দেখবে বাংলাদেশ সমর্থকরা। আর যারা বাংলাদেশের সমর্থক সত্যিই যারা ক্রিকেট ভালোবাসে তারা বলুন তো, বা বলবেন কমেন্টে অবশ্যই বলবেন, এই যে পাকিস্তানের জায়গায় আছে, আপনারা আপনাদের দেশে ক্রিকেট, এই যে আগের দিনের খেলাটা দেখেছেন, অন্তত আশা করছি বাংলাদেশের সবাই দেখেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর স্কটল্যান্ডের ম্যাচটা। ওই ম্যাচটাতে বাংলাদেশ থাকলে অবশ্যই জিতত। সেই জায়গাটাকে মিস করছেন না আপনারা, আপনাদের সমর্থকরা মিস করছেন না যে বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড কাপ খেলছে না? অবশ্যই মিস করছেন। যারা ক্রিকেট প্রেমী, যারা ক্রিকেটকে ভালোবাসেন, তারা তো অবশ্যই মিস করবে, তারা অবশ্যই মিস করবে। আর এই পুরো ব্যাপারটা অ্যাকচুয়ালি মুরগি করা বলে না, বলে না তোকে মুরগি করলাম, তো পাকিস্তান মুরগিও করলো আর ছাগলও বানালো বাংলাদেশ সমর্থকদের। বাংলাদেশ ক্রিকেটারদের কতটা বুক ফেটে যাচ্ছে বলুন তো, একটা ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতে না আসতে পেরে। তাদের সরকার কি করলো, এমন একটা সিদ্ধান্ত নিল, বুলবুল যে তাদের ক্রিকেট বোর্ডের এখন ইয়েতে রয়েছেন বুলবুল, সেই এমন একটা সিদ্ধান্তে গেল যে পাকিস্তান তাদেরকে মুরগি বানালো, ছাগল বানালো, আর বাংলাদেশ টি20 ওয়ার্ল্ড কাপ থেকে বাইরে বেরিয়ে। সামান্য একটা প্লেয়ার মুস্তাফিজুর রহমানের আইপিএল খেলা নেননি, আইপিএল খেলবে কি না খেলবে সেটার সঙ্গে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে কোনো পার্থক্য আসতেই পারে না। ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট টি20 ওয়ার্ল্ড কাপ, সেখানে দেশ রিপ্রেজেন্টেটিভ করবে, দেশ খেলবে, সেখানে অন্য দেশ কে কি বললো তাদের সঙ্গে গিয়ে মুখ মিলিয়ে। যাই হোক, এই কজগুলো তো দেখালাম, এবং আমি আমার চ্যানেলে আগেও বলেছি, এখনও বলছি, পাকিস্তান টি20 ওয়ার্ল্ড কাপে ইন্ডিয়া পাকিস্তান ম্যাচ হবে 15ই ফেব্রুয়ারি হবে, এবং
যা ভেন্যু আছে সেইখানেই হবে, আর পাকিস্তান খেলবে, বাংলাদেশ সেটা দেখবে যে তাদেরকে কিভাবে এই চক্রান্তটা যে করলো না পাকিস্তান, সেই চক্রান্তে কিভাবে মুরগি বানালো। যাই হোক, বাংলাদেশ সমর্থকরা তো বলবেনই আপনাদের এই T20 ওয়ার্ল্ড কাপ না খেলায় কতটা আপনাদের মন ভেঙেছে বা কতটা আপনাদের কষ্ট লেগেছে। অ্যাকচুয়ালি যারা ক্রিকেট প্রেমী তাদের তো কষ্ট লাগবেই, কারণ বাংলাদেশ খেলতো, টাইগার শোয়েব আছে যে সব ম্যাচে আসতো, বাংলাদেশের সব ম্যাচে আসতো। পাগল ইমন তালুকদার, সেও ভুলভাল বকতে পারছে না, এখন সেও ক্রিকেট নিয়ে কিছু বলতে পারছে না। তবে আমার ভালো লাগে বাংলাদেশের একজন সাংবাদিক বা একজন আমাদের ইউটিউবার দাদা বলি, ভাই বলি বা বন্ধু বলি, নট আউট নো মেন, তার ভিডিও আমি দেখি এবং ভালো লাগে। তিনি যে ক্রিকেট নিয়ে কথা বলেন এবং ক্রিকেটটাকেই উদ্দেশ্য করে কথা বলেন, সেটা খুব ভালো লাগে যে ক্রিকেটের বিষয় কথা হয়, এটা কিন্তু খুব ভালো জিনিস। যাই হোক, ভবিষ্যতেও ওনার সঙ্গে যদি কোনোদিন দেখা হয় বা আলাপ হয়, অবশ্যই আলাপ করব, কারণ আমরা ক্রিকেট ভালোবাসি, ক্রিকেট নিয়ে বলতে চাই। ভালো খেললে, ভালো কিছু করলে সবাই আপনাদের প্রশংসা করবে, কিন্তু এই এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট। নেপাল আগের দিন দেখলেন তো, ইংল্যান্ডের সঙ্গে অসাধারণ একটি ফাইট ব্যাক দিল এবং 4 রানে ম্যাচটা হেরেছে। তো নেপাল ক্রিকেট কিন্তু আস্তে আস্তে ভালো জায়গায় যাবে, কারণ তারা ক্রিকেটকে ভালোবাসে এবং ক্রিকেট খেলার জন্য তাদের যে সমর্থকরা দেখেছেন, মাঠে হাজার হাজার দর্শক আসছে নেপাল ক্রিকেট থেকে। যাই হোক, নেপালের ম্যাচটা জিততে পারেনি, খুব আফসোস, কিন্তু বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য কিন্তু ততটাই আফসোস সবার, কারণ বাংলাদেশও ক্রিকেট ফ্যান, এত সুন্দর বা এত ভালো ফ্যান, তারাও কিন্তু আজকে এই T20 ওয়ার্ল্ড কাপ থেকে বঞ্চিত। প্লেয়াররা যেরকম বঞ্চিত, ঠিক তেমনই দর্শকরা বঞ্চিত। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিও, কেমন লাগলো অবশ্যই বলবেন। আর পাকিস্তান যে পুরো পাল্টিবাজ, সেটাও আপনারা বুঝে যাবেন 12 তারিখের পর, যখন 13 তারিখ পাকিস্তান ঘোষণা করবে, দেখবেন ঠিক বাংলাদেশের ভোটের পরই ঘোষণা করবে যে তারা T20 ওয়ার্ল্ড কাপ খেলছে এবং ইন্ডিয়ার সঙ্গে খেলবে। তো বন্ধুরা, কেমন লাগলো এই ভিডিওটা অবশ্যই বলবেন, আর বাংলাদেশের বন্ধুরা তো কমেন্টে অবশ্যই বলবেন। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর T20 ওয়ার্ল্ড কাপ জমিয়ে দেখবেন, বিশেষ করে ইন্ডিয়ান সমর্থকরা। আমরা তো দেখবই, ভারতবাসী, আর আমরা চাইবো ট্রফি ডিফেন্ড করতে।